أما بعد فالفاتحة هدية واصلة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والصديقين وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء وتاج الأصفياء سيدنا مولانا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ شريف هداية لغن التشربان وإلى حضرة باكو سانجر بنجران وإلى حضرة جميع الأولياء والعلماء الذين بلغوا الدين في بلد إندونيسيا خصوصا الأولياء الذين بلغوا الدين في جزيرة جاوا خصوصا بولاية شيربون وأصولهم وفروعهم وحواشهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لحضرة جميع الشيوخ والمؤلفين والمصنفين والمجتهدين أصحاب المذاهب الأربعة والقراء السبعة ومقلدين ورواتهم وإلى حضرة جميع مشايخنا خصوصا شيخنا وقدوتنا ومحمد المعصوم الله ربنا قرب جميع الشيخ ودقق شيخنا قد الشيخ أحمد حاكم الشيخ مسلك اللاسم من الشيخ الاسم وإلى حضرة خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وإلى حضرة شارحه الشيخ محمد نووي الجابي البنتاني وإلى حضرة بيت كديكون إلى حضرة بيت شيخ عبد الرحمن بيت بيت نياسم بيت نمور kemudian bit hayat bit anjung bit temit bit taman Sir Abdul Rahim ila khatib bit pancuran ila khatib bit saleh ila hadrati buyut ila hadrat bit sari bit kecil ukra qausulin mafurihim wa hawashihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا خصوصا إلى حضرة أنفسنا وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا الذين يقبرون في مقبرة جدك ومقبرة مجين وسائر مقابر الأخرى وأصولهم وفروعهم وحواشهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلينا أجمعين أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنا وأعاد الله علومه وأسراره وكرامته إلينا وزادنا الله ببحار العلوم النافعة ببحار العلوم النافعة ببحار العلوم النافعة ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi ngawiti ngaji nyuwun tulung kelawan nyebut asmane Allah. Ngawiti ngaji sapa ingsun nyuwun tulung ing Allah kelawan wasilah nyebut asmane Allah. Makna dawai. Dan di arti bismillah itu saya itu memohon bantuan untuk memulai apapun dengan wasilah membaca nama Allah. Itu koran bayar.
Bismillah ngawiti ngaji sapa ingsun nyuwun tulung ing Allah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maringi nikmat kang maha welas ing dalam alam dunia, Ar-Rahimi tur kang maha asih ing dalam alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 kalimat bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Artinya Bismillahirrahmanirrahim itu nggo benteng dari 4 penjuru. Bismillahirrahmanirrahim itu dijadikan benteng dari 4 penjuru. Arep, buri, kiwe, tengen. Paham lho? Jadi Bismillahirrahmanirrahim kalimatnya 4, Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Artinya Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim ini untuk dijadikan benteng dari 4 penjuru mata angin, lor kidul wetan kulon atau arah buri kiwe tengen. Ar-Rahmani arti maha welas dalam alam dunia, Ar-Rahimi maha asih dalam akhirat. Wis gampangan bae artinya Bismillahirrahmanirrahim ku jadikan sebagai wasilah kita untuk menghasilkan segala hajat kita, segala kebutuhan kita, baik kebutuhan duniawi ataupun kebutuhan ukhrawi. Jadi bakal Bismillahirrahman fokuskan ning Ar-Rahmane jaluk sugi, ning Ar-Rahmane jaluk rabi, ning Ar-Rahmane jaluk naik pangkat, ning Ar-Rahmane jaluk duwe segala-gala kang manfaat, Ar-Rahime jaluk akhirat. Oh, paham lho? Jadi Ar-Rahman iku nggo njaluke kita ning dunia, hal-hal duniawi, Ar-Rahime hal-hal ukhrawi. Bisa dipahami lho. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kebutuhan dunia akhirat wis kunci ya konku segala sesuatu kullu amrin dzibal kang penting. Jadi bakal yang dipraktekkan ketika ngucap Bismillahirrahmanirrahim aja buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ketika bismillah ning ate celeng karo Gusti Allah njaluk tulung Gusti Allah. Ketika ning Ar-Rahman fokuskan ning hajate kita dunia. Lamun pengen sugi-sugi, lamun pengen duwe rabi ayu, pengen duwe anak, pengen duwe duit, pengen duwe mobil, pengen apa bae. Tekan ning Ar-Rahime fokuskan akhirat. Selamat cing neraka. Oli ridhoe Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis jelas. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika sapa Syekhus Syekh Al-Imam kang dari imam, Al-Alim kang alim apa si Asy-Syekh, Al-Imam kang dari imam apa si Asy-Syekh, Al-Alim kang alim apa Syekh, Al-Allamah kang banget alim apa Syekh. Hujjatul Islam kang dari hujjai Islam. Wa barakatul anami lan dari barokai anam sapa Syekh. Di baka kangaran asyekhu secara bahasa man balago arba'ina sanatan. Umur wis 40 tahun karane syekh. Wong kang wis umur 40 tahun. Syekh. Jare bahasa Jawa kiai. Kiai ku artinya wong tua. Kiai ku artinya wong tua. Secara bahasa, secara tekstual kangaran kiai, kangaran wong tua, kiai ku umuris 40 tahun boleh diundang kiai. Tapi secara tekstual, secara bahasa bukan secara istilah. Sama seperti halnya dalam bahasa Arab, asyekh itu adalah secara tekstual, secara lughat untuk orang yang sudah berusia 40 tahun lebih, diundangnya syekh, secara Jawa kiai. Bahkan secara istilah kangaran syekh otomatis wong kang wis sempurna ilmuwe, wong kang wis nguasai ilmu agama. Pulane lah menjadi bahasa Jawa kangaran kiai, wong kang wis mumpuni ning ilmu agama, walaupun umurnya masih enom, bahkan masih bocah sekalipun, belum mencapai 40 tahun. Kalau memang sudah menguasai bidang-bidang ilmu agama, mumpuni ilmunya cukup, ya boleh diundang syekh secara bahasa Arab, bahasa Jawa diundang kiai. Pelane kok dingin ketika ente besok kalau anak kamu undang kiai, kita kudu sadar diri. Lamun umur kita nembe 30-an berarti ngece pada bakal ngundang kita bapak tua. Paham nih loh.
Pada bekar kita masih nom dundang aki-aki dundang kiai aja gelem. Ya. Lamun yang dimaksud oleh mereka kiai adalah secara istilah, kita kudu sadar diri. Sudah cukupkah ilmu saya itu untuk menjadi penopang gelar yang mereka sematkan yaitu kiai? Konon bae paham belum? Bahkan kita ngerasa masih tanggung, ya Allah, Fatihah bae durung bener. Beli ngerti apa-apa, isin dundang kiai aja gelem. Lamun umurnya tua, ya berarti kiai secara bahasa konon bae jangan langan. Syekh secara bahasa. Imam, kangaran imam ku wong pengarep, wong kangenan ning Arab. Cuma kang dimaksud apa? Wong kang bisa dinggo panutan al-muqtada bihi. Wong kang bisa dinggo panutan laku lampahe, omongane, perilakuwe. Jadi pulane wong alim iku durung tentu dadi imam. Bakal jadi imam iku secara maknane kang kira-kira wis dadi panutan segala-galai. Al alim allamah hujjatul Islam. Apa kang aran hujjatul Islam? Bakal secara asli hujjah iku dalil. Hujjatul Islam sing asli disematkane nggo wong-wong kang bisa hujjah. Jadi wong kang lamun bisa hujjah dalam masalah ilmu agama, ketika didebat kemudian dia bisa mengeluarkan dalilnya, maka engkau bisa mendapatkan gelar hujjatul Islam. Paham? Jelas dulu. Gelarnya hujjatul Islam. Kemudian muncul lagi istilah baru bahwa kang aran hujjatul Islamiku adalah man ahatu salasa mi'ati alf haditsin, wong kang apal nguasai 300.000 hadis beserta sanade. Dari hadis itu an sampai Kanjeng Nabi, sampai 300.000 hadis. Jadi pelane Imam Al-Ghazali ku dijuluki Hujjatul Islam. Artinya yang pertama, Imam Al-Ghazali ku bisa mengeluarkan dalil-dalil tentang agama. Awas, Imam Al-Ghazali ku ahli fikih sing awale ya. Sebelum terjun ke dunia tasawuf, ahli fikih yang kitab fikih ana al-Basit, ana al-Wajiz, ana al-Wasit. Iku kitab fikih ya mazhab Syafi'i. Basit diringkas dadi Wajiz, Wasit diringkas dadi Wajiz. Itu Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali fikih Syafi'i. Dan dia dalam masalah akidah, dalam masalah apapun ketika ada yang membantah, dia bisa mengeluarkan hujahnya. Menang terus. Dari sisi Quran, dari hadis, dari ijma' qiyase, bahkan dari sisi logise, dari sisi filsafat, plane filosof, ahli filsafat Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali dijuluki Hujjatul Islam. Plus juga yon beliau Hujjatul Islam dalam arti di sini ada yang mengatakan memang ahli hadis Imam Al-Ghazali. Dari bakal dijulukan Hujjatul Islam adalah minimalnya apal 300.000 hadis. Jadi Imam Al-Ghazali ku apal 300.000 hadis sanadan wa matnan. Lah kemudian ketika ada hadis Imam Syafi'i itu diarani disalah-salanan, berarti kang nyalanang itu wong wingi sore wong ngimpi ya. Jadi kalau memang Anda belum menemukan rawi dari hadisnya Imam Al-Ghazali, ya wis aja langsung kudu komentar kang beli-beli. Imam Al-Ghazali ku Hujjatul Islam, apal 300.000 hadis. Paham lho? No. Mungkin belum kita ketemukan jalur hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dari sisi yang lainnya riwayatnya, ya saja nyalahaken. Barang bocah wingi sore jangan mungkin pada wani nyalakan Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa hadis-hadis yang dalam Ihya itu banyak yang maudhu, ada yang bebas akan lewat. Cukup percaya Imam Al-Ghazali adalah Hujjatul Islam. Pada zaman itu, zaman keemasan Islam, tahun 450-500 lagi rajin-rajin Islam ya. Imam Al-Ghazali itu dalam berfatwa apapun ketika ada yang menghujat, ada yang membantah, beliau bisa menghujahnya, bisa beralasan, berargumen mengalahkan sejene. Mulane dijuluki Hujjatul Islam. Kita wong nembe nyelenet lahir wingi sore wani-wani nyalahkan Imam Al-Ghazali wong sombong. Wis konon bae aja ngalangan wong sombong. Hujjatul Islam. Terus wa barakatul anamilan barokai makhluk. Abu Hamidin yaitu Abu Hamid kunyai, Muhammadun yaitu Muhammad ibnu Muhammadin ibnu Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad.
Al-Ghazali kang bangsa Ghazali. At-Tusi kang bangsa Tus. Qaddasa muga-muga nyuci akan sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruhe Asy-Syaikh Al-Alim atau kang parek bae Hujjatul Islam Al-Ghazali. Wa nawar lan muga-muga madangaken sapa Allah dorihahu ing kuburane Hujjatul Islam Al-Ghazali. Amin. Mugi nyumbadani sapa panjenengan Allah nyumbadani doa. Tadi seperti yang sering diceritakan ya. Ari Al-Ghazali iku bapane kang aran Muhammad iku wong beli duwe, wong uripe mung-munge ya. Wong uripe mung-munge. Mulane uripe cuma tukang nenun, tukang benang, tukang nenun, tukang tenun, tukang bordir. Tukang nenun benang. Al-Ghazal. Mulane Imam Al-Ghazali ada yang mengatakan Al-Ghazal sebab nisbat dari bapaknya itu Al-Ghazal tukang nenun benang. Paham? Al-Ghazali. Ada yang menyebutnya Al-Ghazali, zine tanpa tasdid karena diambil dari Ghazalah. Diambil dari Ghazalah, nisbatun ila Ghazalah qaryatun min Quratus, nama desa di Tus. Ya, nama desa di Tus, desa Ghazalah tanpa tasdid. Jadi Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Cuma banyak yang lebih memilih Al-Ghazalah. Maka Al-Ghazali ditasdid berarti nisbat dari bapaknya tukang nenun. Bapaknya minal muhibbin. Seneng ning ulama, seneng ning wong alim, seneng ning wong kang ahli zikir, seneng ning wong kang ahli mau'izah, seneng ning wong ahli thariqah. Imam Muhammad dua anak loro. Anak kang pertama rane Muhammad, anak kang kedua rane Ahmad. Nah, anak kang loro mau sing awit cilik Muhammad karo Ahmad sering dituntun-tuntun dijak-jak den bapane. Anak jamiahan dijak melu jamiahan. Anak pengajian dijak melu dijak pengajian. Anak nang acara-acara keagamaan dijak terus, njaluk barokah supaya anak loro iku dadi wong kang bener, wong kang soleh, wong kang bermanfaat dunia akhirate. Lah bapane Muhammad mau, Syekh Muhammad setiap ndeleng, setiap hadir ing tempat baik selalu kang diplototi, kang dideleng iku ulama kang ana ning adepane. Didelengi, diplototi dudu sengit tapi saking demene, saking penuh kerinduane, kepengenane. Ketika hadir ning majelis taklim misalnya, ning majelis taklim, ning kono lagi pengajian, dheweke mendelik bening kiai, ya Allah, kuwayang, oh andai ada anak saya itu bisa ngaji seperti ini, ngomong enak, nerangakannya enak, hujahnya jelas, jeblak dalile. Kalimatnya jelas. Mudah-mudahan anak saya bisa begini. Ketika hadir ning majelis zikir, majelis nasihat, jalan-jalan ahli thariqah, ning kono kiai nerangaken tentang akhirat, nerangaken tentang zikir qalbi, nerangaken tentang perang karo nafsu, kang gawe wong pada nangis tobat. Ning ati ngrentes maning bari mendelik ning kiai mau, ya Allah, tibang, oh andai anak saya tuh bisa seperti ini, ahli ngelingaken wong, ngurip-urip ati wong, nasehati, ngejak thariqah, ngejak zikiran, ning ati grentes. Ya itu doanya akhirnya dikabul. Anak kang pertama itu Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, ahli ilmu, ahli hujjah. Paham lo? Oh, ahli ilmu. Anak kang kedua ya Ahmad, ahli thariqah, ahli mau'izah. Di dua karangan, karangannya ada tapi tidak dipublikasikan, hanya seputar tentang zikir, seputar tentang nafsu, tentang thariqah masa tasawuf. Dikabul kabeh. Paham? Sing cilike loroane Muhammad karo Ahmad mau dititipaken ning bature bapane, karena bapane wis sepuh. Sampai akhirnya sedurunge meninggal dunia, warisan dititipaken ning bature ahli zuhud, ahli thariqah, titip anak isun Muhammad karo Ahmad, tolong
dididik ngaji. Jadi dipelajari lamun sakine mungkin Iqra, mungkin sakine ya belajar baca, belajar tulis, dasar-dasar agama. Jadi warisannya Kang Mumunge yang urip cuma berburu mintal benang, nenun benang, ya pas-pasan. Sampai akhirnya tidak berselang lama entong tinggalan wong tua sementara bature kang dititipi bocah loro mau pada bae wong beli mampu nggo mangan dhewek wae kangelan. Jadi akhirnya pesan, "Cung Muhammad, Cung Ahmad, Bapak wis duwe apa-apa nggo makani sira. Bapak dhewek mangan kangelan. Sementara tinggalan wong tua sira wis entong, tinggalan orang tuamu sudah habis. Jadi saya keder, saya bingung untuk menafkahi kamu, membiayai kamu. Agar kamu bisa bertahan hidup, meneng ning pesantren." Kongkon meneng ning pesantren. Sebab ning pesantren si ake donatur, ning pesantren si apa maning ulan mulut ake berkat. Paham lho? Apa maning ulan mulut ake berkat. Dari masa kekurangan mangan pesantren si asal meneng kana los. Jadi akhirnya kakak beradik Muhammad karo Ahmad mau dititipakan pesantren, tujuannya duduk kokon ngaji supaya bisa mangan. Lalu jadi Imam Al-Ghazali isun bengen mondok iku tujuannya duduk pengen pinter, tapi supaya bisa bertahan hidup, supaya bisa mangan. Ning tengah dalan dibimbing ning Gusti Allah, toli mulai murni niatnya akhirnya ngaji. Jadi pulane kadang-kadang kita dalam beramal niat pertama masih salah, bagian lakoni better dingin, kok di tengah jalan baru kita benahi niat. Daripada di awal kita mencoba niat dengan baik, nglakonane beli. Arep ngaji kok dingin niatnya durung bener kita. Beli ngaji maning. Arepan sedekah kok dingin niatnya sayanya belum bener, masih belum ikhlas. Tidak sedekah lagi. Ya kok di jalan-jalan masih mending lakoni perbuatan di tengah jalan baru kita tata niatnya. Wis paham durung? Jelas belum? Bismillahirrahmanirrahim iku sepintas riwayat tentang Imam Al-Ghazali titik. Priben jare dawuh Imam Al-Ghazali qala asy-syekh alhamdu utawi kabeh puji, alhamdulillah kabeh puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Haqqo hamdihi kelawan senyatane muji ing Allah. Wassalatu lan tambah rahmat takdim. Wassalamu lan penghormatan iku ala khairi khalqihi mugi tetep ing atase bagus-baguse makhluke Allah Muhammadin yo Kanjeng Nabi Muhammad rasulihi kang dadi utusane Allah wa abdihi lan dadi kaulane Gusti Allah wa ala alihi lan mugi tetep ing atase kaula wargane khairi khalqihi Muhammad wa sahbihi lan sahabate khairi khalqihi Muhammad min ba'dihi kang tetap ing dalam sawise khairi khalqihi Muhammad. Oke, ana catatan bagus ning sarahe coba dilihat. Wa qad nadhama ba'duhum ba'daha ba'duhum min bahril basit biqaulihi wa abdihi lah dalam kurung ning dalam kurung wa abdihi ini sarahnya ketemu dorong wa abdihi sahibul manaqib wa qad nadhama ba'daha ba'duhum min bahril basit biqaulihi wis ketemu dorong sarah sampun anapi bener ngebet maning berarti mau kekebet asale wa abdihi lan kaulane Gusti Allah sahibil manaqib kang anduweni piro-piro perilaku bagus, perilaku agung. Waqad nadzama lan temen-temen wis nadzamaken ba'dha ing setengah manaqib sapa ba'dhum setengah ulama min bahril basit saking bahar basit bikolikan pengendikane ba'dhum iki termasuk nerangaken keistimewaane Kanjeng Nabi khosoise Kanjeng Nabi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba lan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at Dzubabatun abadan fi
hasani. Terus bahare maulaya sholila bahar basit. Lam yahtalim durung pernah ngimpi metu mani sapa Kanjeng Nabi. Beli kaya rijal isuk sore awan bengi mencret terus. Lam yahtalim durung pernah ngimpi metu mani sapa Kanjeng Nabi kotu babar blas. Kotu kelawan babar blas sama sekali. Belum pernah ngimpi keluar mani. Sebab bakal wong ngimpi metu mani iku nandakan godolanane setan. Yang ketemu karo wong wadon ayu terus emplok-emplokan berarti kan godaan setan. Barang setan diwani manjing Kanjeng Nabi. Paham lho? Jadi plane belum pernah mimpi metu manite. Satu, khosisi Kanjeng Nabi. Mutlakon kelawan mutlak abadan ing dalam selawase. Sopo toha? Fa ile lam yaktalime. Lam yahtalim durung pernah ngimpi metu mani kotu babar pisan. Lam yahtalim kotu to sopo toha nabi toha mutlakon halim mutlak abadan ing dalam selawase. Satu selamanya sejak kecil. Loro keistimewaan Kanjeng Nabi wa mata fa'abalan ora angob sopo Kanjeng Nabi aslan babar blas aslan kelawan babar blas. Aslan kelawan sama sekali bating durung pernah angob kayak kita angob bae angobe langka langsung ngantuk turu wah mata ngedolanane be setan tadi bareng Kanjeng Nabi angob bagian beli fi mada zamani dalam dawai zaman dari selama-lama selama hidup fi mada zamani dalam dawai zaman yang kedua khosa isi Kanjeng Nabi awas yang ketiga minhu parak maring Kanjeng Nabi minhu parak maring Kanjeng Nabi minhu iku parak maring Kanjeng Nabi adawabu tawi piro-piro tumpakan kendaraan ya jaran satuan apa bae adawabu tawi piro-piro tumpakan. Yang ketiga khusus Kanjeng Nabi falam tahrum maka orang Melayu apa si adawan falam tahrum maka orang lumayu posisi adawan. Hewan-hewan itu pada tunduk markaben Kanjeng Nabi, enggak ada yang larisin Kanjeng Nabi. Dari weru misalnya jaran bawa Kanjeng Nabi arep numpak malah marek dewek kali mendet dewek. Orang kita gedak-gedak dingin jarane. Jadi ketika tahu Kanjeng Nabi teka iku satuan di pada laksing Melayu, laksing kewedian bareng kita kucing bagian sering digutuki ya kucing dalam kita Melayu kewedian. Hewan gak ada yang takut dari Kanjeng Nabi malah semua tidak ada yang lari mendekat. Sampai diriwayatkan pada saat Kanjeng Nabi pernah cerita ya pada waktu masih bareng karo Halimatus Sa'diyah Kanjeng Nabi itu selalu dimanja dengan Halimatus Sa'diyah bloli menggawe sama sekali tidak boleh bekerja. Jadi yang disuruh bekerja anak-anak kandungnya. Kang kongkon ngarit anaknya dewek, kang kongkon angon anaknya dewek, kang kongkon nimba anaknya dewek, kongkon macul, kongkon nyapu, kongkon apa baik. Bahkan Nabi nyekel pegawai diboleni. Bener-bener anak susu tapi sekaligus anak emas dulu dilakoni apa baik Kanjeng Nabi. Nyekel sapu aja dari Halimah Sa'diyah. Nyekel piring aja bukan gue pecah getian tangannya semono adusnya semua putih ngeploke. Hari Kanjeng Nabi kan kulitnya bersih putih musyarabun bil khamri putih semua abang. Habis muktor lah persis. Nah, putih semua abang. Jadi putih ngeplok tapi ada unsur abang-abangnya. Aduh cung, piringnya pecah getiin aja dari segala-gala broli. Tapi Kanjeng Nabi di segitu dimanja nangin ibu angkate. Jiwae tidak jiwa manja, tidak jiwa sombong. Justru dheweke sering nyolong-nyolong menggawe mong nganggur iku. Sampai siji waktu dheweke minggat diwaran ning mbok-mboke sebab pengen melu angon loli, pengen melu ngarit loli. Akhirnya siji waktu minggat nyusul apa sedulur-sedulur susone iku anak-anake Halimatus Sa'diyah kang lagi pada angon, melu angon bareng. Disewoti ning batur-batur sedulure. Muhammad dan apa? Ya pengen melu angon. Aja kok sewoti mimi. Ya masa blendakan ning mobaeku. Paham le? Melu angon. Bareng melu angon Kanjeng Nabi ngamprak tambah adu. Ning kono ada salah satu kawasan alas wong langka sing wani marep mono. Bagian muni apa anak-anaknya Halimah bakal angon di sana batas sampai tekan kene bisa sampai lewati mana nih pemakaman Jati Gede sebab bahaya sangat.
Bareng Kanjeng Nabi terus mlaku mana? Mada jamono-mono bahaya, akan binatang buas. Bling ladeni marah. Nyata begitu parah, ana macan nongol. Ana macan nongol Kanjeng Nabi beli melayu. Awas Muhammad ana macan beli melayu. Malah ngadeg be. Macan malah marah ki mendek ngarep Kanjeng Nabi dibisik diomongi. Dibisiki kali kloyong lunga. Loh, lane Halimatus Sa'diyah ketar-ketir bae bak ngurungu cerita balik maning kelangan. Lu Muhammad dijak angon ta? Beli je kudu melu dewek minggat cung aja melu angon. Toliko sedu apa pada kandang. Mau je Bu, Muhammad iku mlayu ning alas kang dilarang mau tuli pribet. Ana macan, tuli apa-apa beli apa. Oh. Jadi selalu hal-hal yang menakutkan diceritakan sampai lama-kelamaan termasuk peristiwa ketika Kanjeng Nabi arep dibelah, kewenangan sedulurnya dibedal di malaikat lah. Jadi mbok ketar-ketir pelani dibalekakan dengan Halimatus Sa'diyah dinak nang maneh Ibu Aminah. Kuatir terus si kangana deg-degan. Iku balik maneh Kanjeng Nabi lam tahrum. Satoan nang kasih melayu parah. 3. Yang keempat wa ma waqa'at lan ora tumiba. Wa ma waqat lan ora tumiba apa dzubabatun laler abadan ing dalam selawase. Fi jismihi ing dalam awake Toha Kanjeng Nabi al hasani kang bagus apa si jismihi. Yang keempat laler lakas ngwani menclok. Wah. Yang mambu misik, mambu wangi lebih wangi dibanding misik keringete. Barang kita mundak kate sadus dirubung laler. Mundak dorong aduse. Mundak bakal korengen laler mulu Kanjeng Nabi lah laler sing menclok. Kenapa? Laler itu binatang kang paling jorok. Menclok kan disenengen ning telepon, ning kotoran-kotoran. Dia sendiri isin dewek menclok ning jasade Kanjeng Nabi kang suci dohir batine. Laler dewek ku isin dewek. Jadi langka laler kang menclok ning Kanjeng Nabi. Wis pira? 4. Yang kelima bi khalfihi kelawan sak burine Toha Kanjeng Nabi bi khalfihi kelawan burine Toha Kanjeng Nabi ka amamin hale ngumpamane ngarep ru'yatun utawi ningali iku sabatat tetap oposi ru'ya. Yang kelima Kanjeng Nabi melihat ke belakang itu persis seperti melihat ke depan. Jadi lah kabedane ana wong ngarep ning mburi katon bae Kanjeng Nabi sih. Ana sepione ta wallahu a'lam. Ulama sampai menerka-nerka dewek. Ada yang menggambarkan bahwa Kanjeng Nabi ku ngarepe seakan-akan diberi kaca spion dari bisa ndeleng mengguri. Ada yang menggambarkan bahwa Kanjeng Nabi mata itu bisa berbalik mengguri dari ndeleng mengarep tapi sebenarnya bisa nembus mengguri. Ada yang mengatakan bahwa nikene ana mata kang batin beli katon. Wis wallahu a'lam kaifiyahnya seperti apa, tapi kenyataannya yang sudah muttafaq alaih bahwa Kanjeng Nabi ku ndeleng mengguri pada karo ndeleng ning ngarep, artinya ning ngarep ning ngguri pada jelas katon Kanjeng Nabi. Kaifiyahnya seperti apa? Apa ana sepione ning ngarep ta? Apa mata bisa mencilak mengguri ta? Wallahu a'lam. Cuma satu yang diyakini Kanjeng Nabi bisa ndeleng ning arep karo ning ngguri pada bae. Dari wong kang ning ngguri Kanjeng Nabi bisa boban. Paham? Yang keberapa? 5. Yang keenam wala yurolan ora den tingali bi khalfihi ka amamin ru'yatun thabatat wala yura athru bau lin minhu fi adani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara dhillahu fi syamsi dhu fatani katfahu qad allata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya dha bi mukhtatani atau mukhtatini wala yurolan ora den tingali opo asru baulin labete uyu.
apa asru baulin labete uyu minhu kang tetep saking Kanjeng Nabi Toha fi alanin ing dalam nyata. Termasuk mohon maaf ghaite tayeng isine ya. Dari Kanjeng Nabi ketika buang hajat, baik kencing ataupun berak langsung dileg ning bumi. Bumi ku rebutan. Bumi rebutan ning kotorane Kanjeng Nabi. Riwayatnya mulane pirang-pirang. Akeh kang nginum riwayat-riwayat seperti Al-Barkah kang nginum uyu Kanjeng Nabi. Pada saat Kanjeng Nabi nguyu ning pispot lamun segini lah. Ning baskom ning pispot. Bahkan ning bumi langsung dileg ning bumi ye lho. Paham itu? Jelas enggak? Sampai banyak ulama yang berpraduga apa namanya berasumsi ta. Lamun bae Kanjeng Nabi taye mohon maaf digage dipangan ning bumi, mungkin sahabat rebutan mangan taye Kanjeng Nabi. Sebab ketika Kanjeng Nabi qadil hajat, sahabat pada rebutan marak ngulati bekase langka, ngujuwe langka, taye langka, dipangan ning bumi. Bisa dipaham? Ketika ada kisah soal ada perempuan-perempuan tertentu dalam kisah yang minum uyu Kanjeng Nabi karena pada saat pun uyu ning pispot lamun segini lah ning baskom ning wadah. Wis paham? Jadi apa hajate Kanjeng Nabi qadil hajat tidak bisa diketahui jejaknya, langsung dipangan ning bumi. Terus 6. Wa qalbuhu lan utawi atine Kanjeng Nabi iku lam yanam ora turu apa qalbuhu. Iku lam yanam ora turu apa qalbuhu. Wal ainu hale utawi mata, hale utawi meripat iku qadna asat temen-temen wis ngantuk apa si ain. Kanjeng Nabi kaya manusia, duwe ngantuk, duwe turu. Bedae turuhe Kanjeng Nabi ati masih angger melek. Paham lho? Lan Kanjeng Nabi sih bahkan tangi turu tali sembayang langsung beli aneh beli batal kita sih beli turu. Wis paham lho? Ati masih sadar melek. Kanjeng Nabi duwe sifat ngantuk kaya manusia. Bedae Kanjeng Nabi beli lakangom. Baka angop waduh blesak tingeling ting bakal sangop. Ayo kaya apa bakal lagi mangap dipoto tingeling ting medeni ya. Wah. Oh, dari a'radul basyariyah, hal-hal yang bersifat manusiawi yang ada pada Kanjeng Nabi tapi mengandung nilai plus, mengandung nilai lebih. Paham? Dan tidak malah menjatuhkan Kanjeng Nabi. Wis, 7. Wala yarolan ora ningali zillahu ing ayang-ayangane Kanjeng Nabi Toha. Wala yarolan ora ningali zillahu ing ayangane Kanjeng Nabi Toha fi samsi ing dalam srengenge. Sopo dzufatonin wong kang duweni kecerdasan. Sok pinter kaya ngapa, jelia kaya ngapa, titenana sampai secermat mungkin Kanjeng Nabi ku langka ayang-ayangane. Paham lho? Dekate ning srengenge jagat lagi panas. Jadi dzufatonin wong kang cerdas artinya wong kang niteni sampai maksimal sampai jeli sekalipun diteliti ternyata Kanjeng Nabi ku tidak ada bayangannya. Tuh. Seperti apa? Jangan dibahas terlalu jauh. Jangan termasuk khosok isi Kanjeng Nabi, keistimewaan Kanjeng Nabi. Kalau secara logikanya bisa jadi karena dalam riwayat Kanjeng Nabi melaku mendibai ku selalu di aubining mega. Jadi otomatis langkah ayang-ayangane. 1. Alasan yang pertama loh. Alasan yang kedua lagi Kanjeng Nabi ku cahaya. Ada Kanjeng Nabi ku cahaya, bahkan aslun nur, asal-usulnya cahaya yang lain. Dari seluruh tubuh Kanjeng Nabi ku dari ujung rambut sampai ujung kaki memancarkan cahaya. Ari bakal sumber cahaya masa ketemu ayang-ayang aneh. Delangan dikusok ada beli ayang-ayang aneh bohlam ning ngesor. Ayang-ayang aneh tangan si anda ya. Ayang-ayang aneh ndas anda, tapi ayang-ayang aneh bohlam apa ketemu? Karena itulah sumber pancaran cahaya. Masa ketemu ayang-ayang aneh. Sok paling ada itu bayangan dari dudukan lampunya. Hari bayangan bohlamnya nggak ada kampung dari lo. Karena sumber cahaya. Oh, jadi tapi sebenarnya mancing rasional. Kelebihannya Kanjeng Nabi. Ya Khadijah bahkan Kanjeng Nabi kita sebelok butuh lampu. Padang sih.
Wis paham ya penjelasannya. Terus katfahu utawi welikat lorone Kanjeng Nabi Toha iku qad allata teman-teman wis ngluhuri apa katfahu katifun katfun kitfun artinya belikat. Katfahu utawi welikat lore Kanjeng Nabi Toha iku qad allata teman-teman ngluhuri apa katfahu qauman ing kaum idza jalasu ing dalam nalikane lungguhan sapa kaum lagi ndodok bareng iki wong-wong iku kabeh semua dhuwure sengesore welikate Kanjeng Nabi. Oh, sengesore welikate Kanjeng Nabi. Ya mungkin secara alasannya bisa jadi karena saking padan dengklu kabeh ngarepe Kanjeng Nabi jadi katone pendek kabeh. Bisa jadi dari alasan situ ya. Dari ketika dodok-dodok Kanjeng Nabi ku pundaknya belikatnya di atas kepala orang-orang yang lain. Tapi nanti dari riwayat yang lain ternyata ketika berdiri Kanjeng Nabi, ketika dewekan sosoknya kelihatan muktadal, artinya muktadal itu artinya apa? Sedengan lah, kelihatan ideal. Paham li? Kedelengnya ideal. Beli jangkung tongklang-tongklang kayak watang kayak beli, atau beli lembu gembrot, bundar beli, ideal muktadal. Tapi lamun lagi melaku ngadeg bareng karo wong kang paling jangkung sekalipun iku tetap Kanjeng Nabi kelihatan lebih tinggi. Jadi ajaib Kanjeng Nabi. Kayak apa? Ya belum bisa digambarkan yang kita di dalam dewek sih karena Kanjeng Nabi ku memang makhluk istimewa Gusti Allah. Cih, kayak beli anjing akal, aja dia anjing akan ngakal sebab banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang ada pada diri baginda Rasul. Paham tidak? Oh, jadi bahkan yang riwayat lagi dodok bareng wong ndase sewelikate Kanjeng Nabi kabeh bukat ning penjelasannya ya karena mungkin lagi dodoknya pada sesilan dengkluk ya bisa jadi masuk akal kan. Tapi ketika dari riwayat yang lain mengatakan ketika Kanjeng Nabi lagi dewekan maka sosok tubuhnya muktadal artinya kelihatan ideal, tapi ketika sedang bersama orang yang paling tinggi sekalipun ngadeg bareng melaku bareng Kanjeng Nabi tetap kelihatan lebih tinggi. Wis jelas Hanafi. Oh, Kanjeng Nabi. Terus yang keberapa? 1, 2, 3, 4, wes ke-10 kan. Indal wiladati ing dalam nalikane lairan dan lairaken. Indal wiladat ing dalam nalikane den lairaken sif nyipatana sapa sira, sif nyipatana sapa sira ya zahe wong iki. Den sifati bimuhtatani kelawan wong kang wis den khitan. Ketika lahir wis dikhitan. Iku termasuk khosoise Kanjeng Nabi, kespesialan keistimewaan Kanjeng Nabi wa fi riwayatin kabeh nabi terlahir sudah dikhitan. Wis. Terakhir, hadhil khosaiso fadha takun amina min syarri narin wasur rakin wa mimihani hadil khoso iso paham masiro ing ikilah piro-piro kekhususane Kanjeng Nabi apalah kene 10 keistimewaane Kanjeng Nabi 1 2 3 4 5 di 5 bait ini fahfad mongko tegese ngapalaken sapa sira ha ing hadhil khosois hadil khosoise membab istighal takun mangka ana sapa sira maka dadi sapa sira ana iku aminan wong kang aman min syarri narin saking alane geni wasarraqin lan saking maling wa min mihanin lan saking pira-pira cobaan kang bahaya akan hafalkan 10 kelebihan Kanjeng Nabi mau insyaallah kamu akan aman dari bahayanya api. Kang diharapkan adalah aman dari api neraka. Ya paham? Aman dari kejahatan maling dan aman dari ujian-ujian musibah-musibah yang membahayakan. Udah apalakan 10. Pertama, belum pernah mimpi basah sama sekali. Kedua, belum pernah menguap, belum pernah angop. Kemudian yang ketiga, seluruh hewan itu jinak ning Kanjeng Nabi, nggak ada yang lari. Yang keempat, tidak ada satu lalat pun sing mencolok Kanjeng Nabi. Lamuk ya pada baik,
Kayak kita obat lamuk jalan, lotion jalan, ya autan jalan, sopel dinggo, dirubung angger. Wis 4, 5 Kanjeng Nabi bisa melihat yang di belakangnya persis seperti yang di depannya. 6 apa? Bekas dari buang hajatnya tidak ditemukan. Wis 6. 7 apa? Hatinya selalu terjaga walaupun matanya kelihatan tidur. 8 la yaradillahu fi syamsi dzufatoni, bayangannya tidak pernah ditemukan dari Kanjeng Nabi ku langka bayangannya. 9 belikatnya di atas kepala orang-orang yang lain yang duduk bersamanya. Artinya porsi Kanjeng Nabi itu kalau sendirian adalah proporsional, ideal, tapi ketika berjalan atau berdiri dengan orang-orang yang paling tinggi sekalipun, Kanjeng Nabi kelihatan lebih tinggi. Bakal lagi duduk bareng orang-orang yang duduknya itu semua kepalanya sebelikatnya Kanjeng Nabi. Dan yang terakhir yang ke-10, terlahir sudah dalam keadaan dikhitan. Hafal nang 10 mau keistimewaan Kanjeng Nabi, insya Allah selamat sing geni, beli bakal kebakaran, beli bakal kemalingan, beli bakal kenang musibah yang membahayakan. Amma ba'd, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.